Hello students, here Himali Shah. Today we are going to learn about processor and process management. That is your second chapter, processor and process management. Now, whenever the programmer prepares a program, that is which contains the collection of instruction and perform a particular task. That program is stored on the hard disk in a form of file. Then program is compiled. It is converted into the executable file. That is a exe file we can say. Till now, the program is called as a passive entity and don't perform any task. Whenever the program is executed, it is loaded into the main memory of a computer. Then it takes a form of the process. So process is a dynamic entity and perform a task by instruction written in a program. This is the overview of programmer's view of the process and program. Now we are going to see exactly what does it mean program. A program is an organized collection of instruction. A program is like your recipe for cooking. It contains ingredients and list of the statements that tells the computer what to do the variables. The variables can represent the numerical data, text or graphical images. So it's like that. Now a program is a static and passive entity. Static and passive entity means what? Once user writes a program, it will remains as until the user modify it. એટલે કે જ્યાં સુધી તમે એકવાર પ્રોગ્રામ લખ્યો અને જ્યાં સુધી યુઝર મોડિફાઈ નહીં કરે ત્યાં સુધી સેમ ટુ સેમ પ્રોગ્રામ રહેશે એટલે કે એનામાં કોઈ ચેન્જીસ થશે નહીં એટલે એને સ્ટેટિક કાં તો પેસિવ એન્ટિટી કહીએ છીએ આપણે. પ્રોગ્રામ હેઝ અ લોંગર લાઈફ સ્પાન એટલે કે એકવાર પ્રોગ્રામ તમે લખ્યો સમ ફાઇલ એને સ્ટોર કર્યો ડિસ્ક ઉપર અને ત્યાં સુધી એ સેમ રહેશે કે જ્યાં સુધી ફાઇલ આપણે ડિલીટ કરીશું નહીં. એટલે એને આપણે કહી શકીએ કે લોંગર લાઈફ સ્પાન છે. નેક્સ્ટ, અ પ્રોગ્રામ ઇઝ સ્ટોર ઓન ડિસ્ક એન્ડ ધ સમ ફાઇલ. It doesn't contain other resources. Program requires the memory space on the disk to store all the instruction only. એટલે કે એને ડિસ્ક ઉપર સ્ટોર કરવા માટે એને સ્પેસ જોઈશે, મેમરી જોઈશે. ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ જે હોય પ્રોગ્રામની એની ઇન્સ્ટ્રક્શનને સ્ટોર કરવા માટે એને મેમરી જોઈએ. That is provided by disk. So this is all about the program. Now, next point, process. Process means what? A process is an instance of a computer program that is being executed. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે પ્રોગ્રામ પ્રોસેસ એટલે શું? તો જ્યારે પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુશન મોડમાં હોય, પ્રોગ્રામ ઇન એક્ઝિક્યુશન, that is called as a process. Process is like dynamic and active entity. That means what? It changes its state during its time duration of execution. એટલે કે એક્ઝિક્યુશન વખતે એનામાં ચેન્જ આવે તો that is called as a dynamic. રાઈટ? જેમ આપણે લોગિન ફોર્મ હોય, તમે તમારું આઈડી પાસવર્ડ નાખશો તો તમારું ઓપન થશે પેજ. તમે તમારા ફ્રેન્ડનું આઈડી પાસવર્ડ નાખો તો દેટ ઇઝ મીન્સ એ શેનું ઓપન થશે? તમારા ફ્રેન્ડનું. દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ ડાયનેમિક. સેમ એઝ ઇટ ઇઝ હિયર. A process has a limited lifespan. That means it start when the program is executed. It performs a various operations specify the instruction given in the program and terminates once all the instruction get executed. So this is all about the process.
પ્રોસેસ કન્ટેન્સ વેરિયસ રિસોર્સિસ. પ્રોસેસ એ વેરિયસ રિસોર્સિસ કન્ટેન કરે છે, લાઈક મેમરી સ્પેસ, મેમોરી, ડિસ્ક, પ્રિન્ટર, સ્કેનર, ઘણા બધા છે. એ શું કરશે? એઝ પર ધ રિક્વાયરમેન્ટ્સ, એઝ પર ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન એ ફોલો કરશે. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધી પ્રોસેસ. પ્રોસેસ શું કરે? એ મેમોરી સ્પેસ કન્ટેન કરે. એને શું કહીશું આપણે? એડ્રેસ સ્પેસ. એને શું કહીશું આપણે? એડ્રેસ સ્પેસ. એડ્રેસ સ્પેસ કોને કહીશું? ફરીથી સાંભળીએ. અ પ્રોસેસ કન્ટેન્સ મેમરી સ્પેસ. અ પ્રોસેસ કન્ટેન્સ મેમરી સ્પેસ which is known as address space. It is a list of memory location, or we can say addresses. Number of addresses are there which the process can read and write. Process can read or write. The address space contains three parts. Three parts means what? First, executable program. Then second, program's data that contains a global variable. And third, stack. First, program, executable program or code we can say. Second, program's data. Third, that is the stack. આ ત્રણ કન્ટેન કરે છે એડ્રેસ સ્પેસ. તો આ છે પ્રોસેસ. નાઉ નેક્સ્ટ, પ્રોસેસ લાઈફ સાયકલ. પ્રોસેસ લાઈફ સાયકલ આપણે જોયું કે પ્રોસેસ જે છે એ શું છે? તો કે ભાઈ ડાયનેમિક ઓર એક્ટિવ એન્ટિટી છે. Right? It changes its state during the time duration of its execution. A process state indicates current activity. એટલે કે ફર્સ્ટ શું હશે? તો કે ન્યૂ ફેઝ હશે. ધસ આર ધી ફેઝ ઓર યુ કેન સે સ્ટેટ. આ બધા શું છે? સ્ટેટ છે. ન્યૂ સ્ટેટ, રેડી સ્ટેટ, રનિંગ સ્ટેટ, વેઇટિંગ સ્ટેટ, ટર્મિનેટેડ સ્ટેટ. તો પહેલું સ્ટેટ છે ન્યૂ સ્ટેટ. વેન પ્રોસેસ ઇઝ ફર્સ્ટ ક્રિએટેડ, એટલે જ્યારે પ્રોસેસ ક્રિએટ થશે ત્યારે એ કયા સ્ટેટમાં હશે? તો ન્યૂ સ્ટેટમાં હશે. ત્યારે એ કયા સ્ટેટમાં હશે? તો ન્યૂ સ્ટેટમાં હશે. નેક્સ્ટ, કે આ સ્ટેટમાં શું કરશે? તો પ્રોસેસ વેઇટ ટુ એન્ટર ધ રેડી સ્ટેટ. એટલે આ એડમિટ થઈ જશે, પ્રોસેસ એડમિટ થઈ જશે અને વેઇટિંગ કરશે રેડી મોડમાં આવવા માટે. નેક્સ્ટ, રેડી મોડ શું કરશે? તો રેડી મોડ which is ready state has been loaded into the main memory. એટલે આ જે પ્રોગ્રામ છે, આ જે પ્રોસેસ છે એને મેઇન મેમરીમાં લોડ કરશે. In this state, a process waits execution of CPU. It is possible that more than one process may be in ready state. એટલે રેડીમાં ખાલી એક જ પ્રોસેસ ના વર્ક કરે. Number of process are there. રાઈટ? એટલે આ જે છે એ રેડી સ્ટેટ છે. નેક્સ્ટ, રનિંગ સ્ટેટ. રનિંગ સ્ટેટ શું કરશે? ઇટ કરન્ટલી એક્ઝિક્યુટિંગ ઓન સીપીયુ. એટલે કે આનું એક્ઝિક્યુશન ચાલુ કરી દેશે. આમાં મેઇન મેમરીમાં લોડ થશે અને આમાં શું થશે? તો કે ભાઈ અહીંયા એક્ઝિક્યુશન સ્ટાર્ટ થઈ જશે. ઇન અ વન પ્રોસેસર સિસ્ટમ, one and only one process can be in the state at a time. જ્યારે વન પ્રોસેસર સિસ્ટમ હશે ત્યારે ઓનલી વન પ્રોસેસ કેન ટેક પ્લેસ. એટલે કે એક જ પ્રોસેસર હોય, સિંગલ પ્રોસેસર, વન પ્રોસેસર સિસ્ટમ હોય તો એમાં એક જ પ્રોસેસ એટ અ સેમ ટાઈમ એક્ઝિક્યુશન કરી શકે. નેક્સ્ટ, વેઇટિંગ મોડ. એટલે જો અહીંયા કેવું હશે? રેડી
ટુ શિડ્યુલર ડિસ્પેચ, એટલે કે જો રેડી થઈ ગયું, મેઇન મેમરીમાં લોડ થઈ ગયું તો એ રનિંગ મોડમાં આવશે. પણ રનિંગ મોડમાં આવ્યા પછી જો એને કોઈ ઇનપુટ આઉટપુટ કમ્પ્લીશનની જરૂર પડી, એટલે કે ઇનપુટ આઉટપુટ રિસોર્સની જરૂર પડી, તો એ પાછા કયા મોડમાં આવી જશે? વેઇટિંગ મોડમાં. વેઇટિંગ મોડમાંથી, એટલે વેઇટિંગ મોડમાં શું હશે? તો ઇનપુટ આઉટપુટ કમ્પ્લીશન ઓર સમ ઇવેન્ટ વેટ occur. For example, some process require the printer to print the documents, right? But printer is being used by the some another process. એક પ્રિન્ટર છે, આ P1 છે, એની ઉપર એક રિસોર્સ ઓલરેડી અલોકેટેડ છે, એટલે કે આ ઓલરેડી એની પર કામ કરી રહ્યો છે. જ્યાં સુધી આ રિસોર્સ આ પ્રોસેસને રિલીઝ નહીં કરે ત્યાં સુધી બીજી જે પ્રોસેસ હશે એને વેઇટ કરવી પડશે. આના માટે આ જે રિસોર્સ છે એ આપણે શું છે? તો કે પ્રિન્ટર. આ પ્રોસેસ એનો યુઝ કરી રહી છે, અત્યારે એ એંગેજ છે. હવે જ્યાં સુધી આ પ્રોસેસ આ રિસોર્સને રિલીઝ નહીં કરે ત્યાં સુધી નેક્સ્ટ પ્રોસેસ એને યુઝ કરી શકશે નહીં. સો એ કયા મોડમાં આવી જશે? ઓટોમેટિકલી વેઇટ મોડમાં. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધ વેઇટિંગ મોડ. એટલે એનું કમ્પ્લીશન થઈ જશે પછી પાછું કયા મોડમાં જતું રહેશે? રેડી મોડમાં. એટલે જ્યારે રનિંગ મોડમાં કોઈ ઇન્ટરપ્ટ આવશે ત્યારે એ રેડી મોડમાં આવશે, અને રેડી મોડમાં એનું કમ્પ્લીશન થશે પછી એ પાછું કયા મોડમાં જશે? રનિંગ મોડમાં. નેક્સ્ટ, ટર્મિનેટેડ. ટર્મિનેટેડ એટલે શું? કે જ્યારે પ્રોસેસ ટર્મિનેટ થઈ. It acquires the state when the process terminates. Process can be terminated by the completion. એક છે કે કમ્પ્લીશન જ્યારે થશે, પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ, એક્ઝિક્યુશન ફિનિશ્ડ, તો એ જ ક્યાં જતી રહેશે? પ્રોસેસ જ્યારે કમ્પ્લીટ થશે ત્યારે એ કયા મોડમાં જતી રહેશે? ટર્મિનેટ મોડમાં. અથવા તો એને આપણે એક્સપ્લિસિટલી, એટલે કે આપણે ક્રોસ ઉપર, બ્રાઉઝરના ક્રોસ ઉપર ક્લિક કરીએ તો આપણે એક્સપ્લિસિટલી એને ક્લોઝ કર્યું કહેવાય બાય યુઝર, રાઈટ? તો એ પણ કયા મોડમાં આવશે? ટર્મિનેટેડ મોડમાં. સો આ જે છે એ અબાઉટ ધ પ્રોસેસ લાઈફ સાયકલ. પ્રોસેસ લાઈફ સાયકલના મેઇનલી જે ફ્રોમ ધ ન્યૂ સ્ટેટ જો એક્સેપ્ટેડ થયું તો રેડી મોડમાં આવશે. રેડી મોડમાંથી શિડ્યુલર અને ડિસ્પેચ થયું તો એ રનિંગ મોડમાં જશે. રનિંગ મોડમાંથી જો એને કોઈ ઇનપુટ આઉટપુટની જરૂર પડી તો એ વેઇટિંગ મોડમાં આવશે. રનિંગ મોડમાંથી જો એને શિડ્યુલર ટાઈમ આઉટ થઈ ગયો તો એ પાછું કયા મોડમાં જતો રહેશે? રેડી મોડમાં. રનિંગ મોડમાંથી જો એને કમ્પ્લીશન થઈ ગયું તો કાં તો એ એરર આવી અથવા તો એ કિલ થઈ ગયું, આપણે એક્સપ્લિસિટલી જ્યારે મેં એને બંધ કર્યું તો એ કયા મોડમાં જતું રહેશે? ટર્મિનેટેડ મોડમાં. અને વેઇટિંગ મોડમાંથી પણ જ્યારે એની ઇનપુટ આઉટપુટ ઇવેન્ટ કમ્પ્લીશન થશે ત્યારે એ પાછું કયા મોડમાં જશે? રેડી મોડમાં. અને રેડી ટુ રનિંગ એન્ડ રનિંગ ટુ ટર્મિનેટિંગ. સો આ જે છે એ પ્રોસેસ લાઈફ સાયકલ. મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન્સ 100% જીટીયુમાં પૂછાય જ. સો આજના ક્વેશ્ચન્સ છે તમારા પ્રોસેસ. વોટ ઇઝ પ્રોસેસ? ફર્સ્ટ છે ડિફાઇન પ્રોસેસ એન્ડ પ્રોગ્રામ. સમટાઈમ આસ્ક કે ડિફરન્સ બિટવીન પ્રોસેસ એન્ડ પ્રોગ્રામ. તો તમારે આ જે કોન્સેપ્ટ છે એ જ માઇન્ડમાં રાખવાનો છે. અને નેક્સ્ટ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, explain the life cycle of process. આ જે છે એડમિટેડ, ઇન્ટરપ્ટ, શિડ્યુલર, ડિસ્પેચ, ઇનપુટ આઉટપુટ એન્ડ વેઇટ, ઇનપુટ આઉટપુટ કમ્પ્લીશન, એક્ઝિટ, આ બધી જે છે એ ઇવેન્ટ્સ છે, રાઈટ? So this is all about the today's session. Hope you like this video. Thank you.